آزاد ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اشتراک و تعاون سے فلاح ملت ہال گولہ گنج میں جنگ آزادی میں خواتین کا حصہ جیسے اہم عنوان پر سیمینار ہوا۔ فرائض صدارت سابق IAS محترم انیس انصاری نے انجام دیے۔ قاری نظامت معروف قلمکار رضوان احمد فاروقی نے بحسن خوبی انجام دیا۔ مہمان خاص مولانا جہانگیر عالم قاسمی رہے۔ اردو صحافی غفران نسیم نے مقالہ پیش کیا۔ ڈاکٹر خورشید جہاں نے افتتاحی تقریر کی۔ رضوان احمد فاروقی نے حمدیہ اور نعتیہ رباعیات سے آغاز کیا۔ پھر النظام رباعی کچھ یوں تھی: اے ساقی کل کیف دوامی دے دے، من جملے اوصاف تمامی دے دے، دنیا کی غلامی سے پریشان ہے دل، یا رب تو محمد کی غلامی دے دے۔ مرزا صادق لہرپوری کی حمدیہ رباعی کچھ یوں ہے: اے خالق کل مالک کل میرے الہ، ستار ہے غفار ہے تو شاہوں کا شاہ، میں اور کروں غیر سے امداد طلب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس موقع پر معروف شاعر سابق وائس چانسلر خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی ڈاکٹر انیس انصاری نے اپنی تقریر میں جھانسی کی رانی اور بیگم حضرت مہر کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا، ہمیں خواتین کی مثالی قربانی اور جدوجہد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق آزادی ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کا ثمرہ ہے۔ رضوان احمد فاروقی نے کہا، جنگ آزادی میں خواتین کی خدمات نمایاں ہیں، انہیں فراموش کر کے ہم بڑی غلطی کرتے ہیں۔ غفران نسیم نے اپنے تفصیلی مقالے میں مسلم خواتین کی قربانیوں کا ذکر جمیل کیا اور زور دے کر کہا کہ خواتین کے بغیر جنگ آزادی کی ہر تاریخ ادھوری رہے گی۔ مولانا جہانگیر عالم قاسمی نے کہا، بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مجاہدین آزادی کا ذکر کرتے ہوئے خواتین کو، ان کی خدمات جلیلہ کو عام طور پر فراموش کر دیتے ہیں، جبکہ آزادی کی کوششوں میں ہر سطح پر ہمارے ملک کی خواتین نے کردار ادا کیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام اس اعتبار سے اہم، قابل ذکر اور مفید ہے۔ سوسائٹی کے نائب صدر ڈاکٹر SP بھٹناگر نے خواتین کی قربانیوں کو سلام عقیدت و محبت پیش کیا اور کہا، مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں نے ظالم انگریزوں سے مقابلہ کیا، تبھی ہندوستان آزاد ہو سکا ہے۔ ڈاکٹر خورشید جہاں نے بی اماں اور دیگر مسلم خواتین کا ذکر کیا اور کہا، اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے۔ مقررین نے کنوینر پروگرام کمال اختر کی کوشش و کاوش کو سراہا۔ اس موقع پر معززین شہر کو پھولوں کے گلدستے، نوجوانوں کو اعزاز و اسناد اور خواص میں ڈاکٹر انیس انصاری، مولانا جہانگیر عالم قاسمی اور خورشید جہاں وغیرہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پروگرام کا اختتام کنوینر پروگرام کمال اختر کے کلمات تشکر پر ہوا۔ حاضر ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ السلام علیکم۔ پوری تعبیر کے اس بات سے تعبیر دکھا کہ اسرار ہمیشہ پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا جب تک کہ دنیا میں اردو ہے اور ہم لوگ ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لکھنؤ کے متعلق جہاں پر خوبیاں ہیں، وہاں ایک خرابی بھی ہے کہ وہاں کے لوگ کبھی وقت سے نہیں آتے۔ وہاں اگر 11 بجے کا وقت ہو تو یہ طے کر لیجیے کہ 12 اور 1 بجے ہی پروگرام شروع ہونا ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح آج مجھے دقت ہوئی کہ میں وقت سے آ گیا اور مجھے کہیں بیٹھنا پڑا۔ میں نے کمال اختر صاحب کو فون کیا، جب مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ قریب 12:30 بجے سے شروع کر دیا جائے گا۔ کچھ سردی کا اثر ہے اور کچھ لکھنؤ کے تلفات ہیں۔ لکھنؤ والے یہ خیال رکھتے ہیں بہرحال پہنچنے کے نہیں کہ رسگلے بچھے ہوئے ہیں یا بتاشے بچھے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹنے بھی نہ پائیں اور آدمی منزل تک پہنچے۔ جبکہ کوشش کی جاتی ہے کہ اسی پر تلفات کو رکھتے ہوئے تعریف ہو جاتی ہے، لیکن جہاں محترم انیس انصاری جیسا خوبصورت شخص یا شخصیت تشریف لے آئے، وہاں پر تعبیر کا کوئی بلاغ نہیں رہتا ہے۔ یعنی چہرہ جو کی کتاب ہوتا ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ اچھا ہوتا ہے، تو وہ بالکل خون کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد جو دل میں ملال ہوتا ہے، جو رنجیدگی اور فرسودگی ہوتی ہے، وہ سب بادل چھٹ جاتے ہیں۔ کچھ تازگی اور توانائی کا احساس ہوتا ہے۔ آج کی محفل میں بھی ایسا ہی احساس ہو رہا ہے۔ محترم انیس انصاری صاحب کا استقبال ہے۔ ایسی ہی شخصیات کو محفل کا صدر ہونا چاہیے۔ آج کی صدارت محترم ڈاکٹر انیس انصاری صاحب کے قدموں پہ ہم پیش کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں۔ اردو والے بڑے خوش ہوتے ہیں، اس قدر تہذیب کا درس دیتے ہیں کہ ہم لوگ، ہمارے یہاں جب تالیاں وغیرہ بجائی جاتی ہیں تو کوئی موٹیویٹ
آدمی ہوتا ہے کہتا ہے کہ اردو کی تہذیب کو خراب کرنا ہے، حالانکہ وہ بھی جذبے کا اظہار ہے. یعنی کچھ چیزیں ہمیں ہندی والوں سے لینا چاہیے. ہر جگہ اللہ ہمارا سامنے تھوڑی ہے کہ کوئی آدمی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، آپ سب کیجیے تدم کیجیے، وہاں پہ تو وقت ہے کہ اس کے ہاتھ کو توڑ دیا جائے. تو جہاں پہ ہم اچھی گفتگو کریں، ہم سے مراد کوئی بھی، تو ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے واہ سے، آج سے، سبحان اللہ سے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہوتا نہیں بجائے اظہار کریں. اور ہماری صاحب کے بعد مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے درمیان ابھی حضرت مولانا جہانگیر اعظم قاسمی صاحب تشریف لے آئیں گے، مولانا حسین قمری صاحب تشریف لے آئیں گے. ان سب کا استقبال ہے. اور آفتاب صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کا نام ہے محمد آفاق. یہ آفاق بلندی کے معنی ہے. بلندی کی طرف دیکھنا چاہیے مسلمانوں کو، اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خوشحالی ہے بصیرہ کر پہاڑوں کے ٹھکانوں پر. زمین کی طرف انتظار سے دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن آسمان کی بلندی کو نہ دیکھنا ہے، خود کو بستی میں ڈھکیلنا ہے. اس لیے آفتاب صاحب جیسی شخصیات کا ہمارے درمیان استقبال ہونا چاہیے. تعلیم کے استقبال ہو غلط نہیں. اور آج کے دور میں ہر طرح کے امراض کا اضافہ ہو چکا ہے. ایسے میں مریض ہوں، یعنی مریض شاعری ہوں، مریض اردو ہوں، اور کوئی اس کا مسئلہ نہ ہو، کوئی ڈاکٹر نہ ہو، یہ بھی ہماری محفل کی کمی سمجھی جائے گی. اس لیے ہم نے ایک ڈاکٹر کو رکھا جو ہماری تنظیم کا رہنما بھی ہے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی ہے ڈاکٹر ایس پی نامی. ان کا بھی پلیٹفارم سے استقبال. ایجوکیشنل سوسائٹی اور قومی کونسل برائے فروغ اردو دہلی کے باہم اشتراک سے آج کا یہ پروگرام ہے، جس کو شروع کا آخر ڈاکٹر علی سنسانی صاحب کی سرپرستی میں اپنی صدارت کو چلنا ہے. اور کہتے ہیں جب سیاست گرنے لگتی ہے، قدم بڑھانے لگتے ہیں، تو ادب کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے علی بھائی کا نام اس لیے بہت معتبر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر شیخ حفیظ احمد صاحب کا پیغام ہے، جو ڈائریکٹر ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کے. میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ قومی اردو کونسل آپ کی تنظیم سوسائٹی شریشٹھ ادارے تو اس موضوع پر سیمینار کے انعقاد کے لیے مبارکباد دیتی ہے. آپ فروغ اردو کی کوششوں میں قومی اردو کونسل سے قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نہ صرف یہ کہ برصغیر کا ایک بڑا ادارہ ہے، بلکہ پوری دنیا میں اعتبار و وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اردو ہماری تہذیب و ثقافت سے جڑی ہوئی ہے. اردو کے تحفظ سے ہی ہماری وراثت کی بقا ممکن ہے. یہاں موجود آپ سبھی حضرات و خواتین سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی اپنی سطح پر اردو میں فروغ کی کوشش کریں. اسی طرح کی سمودار ہے وہاں کی جو انہوں نے پیش کی. ڈاکٹر سید حفیظ احمد صاحب نے یہ پیغام میں نے آپ کو پیش کر دیا. یہ قومی کونسل کا ایک طریقے سے ضابطہ ہے کہ یہ پتا کیا. اس کے بعد میں چلتا ہوں. آج کی محفل کے آغاز کا میں کسی کو دعوت دوں، اس سے بہتر ہے کہ میں چند ربائی پڑھ دوں. ایک ربائی ہے، ہم سماعت فرمائیں. اے خالق کل مالک کل میرے الہ. یہ ربائی ہے مرزا شاہد بیرپوری کی کہ اے خالق کل مالک کل میرے الہ، ستار ہے غفار ہے تو شام و کشار، میں اور کروں غیر سے امداد طلب، لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح نعت کی ربائی ہے. مرحوم فضل نظامی نے کہا کہ اے ساقی کل کیسے دوامی دے دے، اے ساقی کل کیسے دوامی دے دے، من جملے اوصاف تمامی دے دے، دنیا کی غلامی سے پریشان ہے دل، یا رب کو محمد کی غلامی دے دے. ہم کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اپنے رب کو، اپنے رسول کو اور وہ تمام مقدس شخصیات جو محترم ہیں جن کی عظمت تصدیق لمحے لمحے کرنا چاہیے کر دیا جاتا ہے. آج کی محفل میں بھی میں نے ربائی حمد اور نعت کی ربائی پڑھی. اب میں چلتا ہوں. خورشید ڈاکٹر خورشید جہاں صاحبہ کے حضور کی اکثر دوران لڑتی رہتی ہیں، اور یہ موضوع خواتین سے متعلق ہے. آج کا بہت اہم موضوع ہے. ہم عام طور سے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جنگ آزادی میں علماء کا کردار ہے. جنگ آزادی میں جن کو مذکر کہا گیا، طاقتور کہا گیا، مردوں کا کردار سب پتہ ہے، اور وہ نام رکھے ہوئے لوگ کہتے ہیں. لیکن آج کا عنوان بہت اہم ہے، جس کی اہمیت تک بھی تھی، آج بھی ہے، اور آنے والے وقت میں اور بڑھ جائے گی. یعنی جنگ آزادی میں خواتین کا کردار یا حصہ، یہ زیادہ اہم موضوع ہے. اس اہم موضوع کا فکر کرنے کے لیے، اس میں گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر خورشید جہاں صاحبہ جو مستقل دوران کرتی رہتی ہیں تشریف رہتی ہیں. مسلم
हमारी गुजर गए आज़ादी में जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसमें सबसे पहला नाम भी अम्मा का आता है, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा थी। और हिंदुस्तान की आज़ादी में इन्होंने अपनी जान व माल और सब चीज़ के लिए कुर्बानी भी दी। और अपने मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत साहब से ये भी कह दिया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अगर हमें अपने बेटों की कुर्बानी भी देना पड़े तो इसके बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। और बॉम्बे में इतना बड़ा चंदा वसूला है तुम्हें करोड़ों अरबों रुपए का, जो आज तक की किसी ने नहीं किया। पीनस पे बैठ करके बी अम्मा ने और जवाहरलाल नेहरू साहब की बात करें, कमला नेहरू ने, इसमें सरोजिनी नायडू ने भी काफी हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के, और तमाम खवातीन ने। बहुत खूब डॉक्टर खुशी जहाँ साहब, आपने भी अम्मा का नाम बहुत अहम किया। और ऐसी माएँ हर दौर में बिलखुसूस जंग आज़ादी में जिनका किरदार है रही हैं, उनका जिक्र होते रहना चाहिए। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम कमाल अख्तर साहब ने मुनाफिक किया, बहुत अहम प्रोग्राम है। ख़वातीन का जिक्र कम होता है मर्दों के खाते में, जंग आज़ादी के हवाले से होता है, उसके लिए ज़रूरत है कि ऐसी महफिलों का इंतकाल भी हो। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर खुशी जहाँ साहिबा के बाद डॉक्टर गुफरान नसीम साहब, हमारे समाज में डॉक्टर बहुत हो गए, जो लोग डॉक्टर नहीं होते खुद को डॉक्टर लिखते हैं। तो मैं कभी कभी इसलिए भी डॉक्टर लिखता हूँ जब ये कहें कि गुफरान नसीम साहब क्यों डॉक्टर कहे जाते हैं, तो मैं कहूँ सना साहब बिल्कुल नहीं, वो भी डॉक्टर हो चुके हैं। तो गुफरान नसीम साहब देखिए इन्होंने काम इतना किया है कि इनसे डॉक्टर होना चाहिए। गुफरान नसीम साहब तशरीफ हैं, वो सहाफ़ी हैं, नौजवान हैं, और उनका जीवन उनकी काफ़ी सहाफ़त ने पेट की ज़रूरत से कहीं ना कहीं अदब को नुकसान बताया है। जब कभी उन्हें मौका मिलेगा तो उनका वो बात भी है वो भी सामने आएगा। फिलहाल जो आज का मौजूद है ख़वातीन का जिनकी आज़ादी में किरदार या हिस्सा, उस पर उनको मुस्लिम ख़वातीन मुजाहिदीन आज़ादी आपके मौजूद इस मौजूद पर गुफ्तगू की ये जमा है जिनको इनके इख्तियार से का इनकार किया जा रहा है। ख़वातीन की तारीख और ख़वातीन को बहुत एक अलग नजरिए से देखा गया है हमारे मशरिक़ में, हिंदुस्तान वाले सग़ीर में, कि बस वो ख़वातीन घरों तक महदूद है। लेकिन अगर आप तारीख का मुताला करें, तहरीकात का मुताला करें, तो आपको मालूम होता है कि किस तरह से ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। चंद ख़वातीन का किस्सा है हमारे इस मकाले में समाज फरमान की इजाज़त से। अंग्रेजों के मुनाफे से बताने अजीज हिंदुस्तान को आज़ाद कराने और आवाम को इनके मकालिम से राह दिलाने की जद्दोजहद तकरीबन 2 सदी पर मुहित है। तारीख शाहिद है कि जनूबी हिंद में नवाब हैदर अली और नवाब सुल्तान 1750 से 1799 तक मुसलसल अंग्रेजों से खबर आजमा। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद जद्दोजहद में कुछ वक़्त जरूर हुआ, लेकिन तहरीक व सरगर्मी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका तरीक़ाकार तब्दील हो गया। यहाँ तक कि आखिरी मुगल बादशाह बादशाह जफर की क़यादत में इंक़लाब 1857 का मामला हुआ। हालांकि उसमें हिंदुस्तान को खतरनाक कामयाबी नहीं मिल सकी। बादशाह जफर के सामने अंग्रेजों ने उनके बादशाह के कलम करके लाने के फैसले पेश कर दिए, उन्हें पहले नंबर बंद किया गया। लेकिन जद्दोजहद का सिलसिला तेज से तेज होता गया। जद्दोजहद को कामयाबी 1947 में मिली। इस दौरान लाखों मुजाहिदीन ने जानमाल की कुर्बानियां पेश की। कई लोगों की सोबतें बताई कि जद्दोजहद आज़ादी में सिर्फ मर्द ही नहीं शामिल है, बल्कि बड़ी तादाद में ख़वातीन की पेश है। उन ख़वातीन की एक नबी फहरिस्त है जिन्होंने कलमी और अमली तौर पर तहरीक आज़ादी में शामिल रहते हुए वतन अज़ीज़ और अवाम की इज्जत और आबरू की हिफाजत बका के लिए हर तरह की कुर्बानियां पेश की। इस फहरिस्त में बेगम हज़रत महल, बेगम मिलत महल, इबादी बानो बेगम, अलमानुस बी अम्मा, बेगम निसार मोहानी, अनीस बेगम दिलवाइस, सुरैया तजद्दी, हज़रत बीबी इस्माइल, आयशा अहमद, सादात बानो बिजलू, औजदी बेगम, सुल्ताना हयात अंसारी, अकबरी बेगम वगैरह के नाम शामिल हैं। इनमें से चंद बहुत मशहूर हुई तो चंद प्रोग्राम में हुई, कुछ खामोशी से खिदमत अंजाम देती रही तो कुछ अलग ऐलान। और उनका बहुत सी और तफसीली भरपूर मकाला पेश किया और ये पैगाम दिया कि जंग आज़ादी की कोई भी तारीख ख़वातीन के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इस मकाले को बहुत ही नुमायां तौर पर शायद किया जाना चाहिए और खुसूसी मैदान की आदमी है कि यहाँ के लोगों को शायद किया जाता है, उन तक पहुँचाया जाता है। बहुत अच्छा मकाला पेश किया, उसके लिए मुबारकबाद।
जनाब खुशान नसीम साहब को। उसके बाद मैं चलता हूँ हमारी तंजीम के जो रूहरवा हैं, डायरेक्शन हैं, जनाब डॉक्टर SP नागर साहब को तशरीफ लाए और आज के मौजूद वहाँ पर। आज मैं बहुत वक्त महसूस करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जो मेरा एक सपना था, एक ख्वाब था। ऐसे तो बहुत से सभाएं, बहुत से कार्यक्रम मैंने अटेंड किए, मगर ये कार्यक्रम बिल्कुल अलग तरह का है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जो महिलाओं का सहयोग रहा, उस समय जब महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, बिल्कुल पर्दे में रहती थी, उन्होंने अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को छोड़ के इस महासंग्राम में कूदी और पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिला के आज जो हम सांस ले रहे हैं, उनमें उन्होंने बहुत सहयोग किया। और नगर साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू, मुख्तसर और भरपूर। तो आसिफ साहब को मैं दावत देता हूँ आज के मौजूद और हम भी अदा कर सकते हैं, जहाँ उनकी इमामत में नमाज पढ़ सकते हैं। समझ लीजिए कि उनकी सदारत में उनकी तकरीर सदारती तकरीर होती है। सदर मोहतरम आज हमारे मोहतरम अली संसारी साहब हैं, लेकिन हर परिस्थिति के लिए किसी आलिम की जरूरत होती है, ताकि जब हम बहते रहें तो आलिम आके हमें संभालें। हज़रत मौलाना जहांगीर आलम कासमी साहब जो आज का मौजू है, उसके लिए मैं मुज़ाहमत देता हूँ अपने इस शेर के साथ कि सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, ये चांद सितारे की आदाब सिखाते हैं, शहर अदब में आपका इस्तेमाल। हामिद व मुस्तहसन अम्मा बाद, हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो उन्वान है बड़ा अजीम भी है और बड़ा नसीब भी है। सच्चाई तो ये है कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी में मर्दों के किरदार को तो अक्सर व बेशतर पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और चर्चा किसी का होता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने और फलाने सबों ने अपना अजीम किरदार पेश किया, कुर्बानियाँ दी, अपने खून से हिंदुस्तान की आज़ादी को सींचा और इज़्ज़त की ज़िंदगी हम सबको दिलाई। लेकिन जो हमारी ख़वातीन हैं, जिन ख़वातीन के तवस्सुस से ये मर्द जन्म लेते हैं और यही बागडोर संभालते हैं मुल्कों की, कौमों की, इन ख़वातीन को पस पर्दा कर दिया जाता है। लेकिन काबिल मुबारकबाद हैं आज़ाद वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के लोग, जिन्होंने ख़वातीन के नाम को उजागर करने के लिए आज की ये नशिस्त मुनक़िद की है। काबिल मुबारकबाद हैं हज़रत असगर कमल अख्तर साहब और फैज़ी साहब और हमारे तमाम मुक़र्रिरीन, सामीन और ख़वातीन। हज़रत मौलाना ने बहुत ही काम की बातें बताई और उन्होंने कहा कि वन साइड यानी कि रुकी हुकूक का सिलसिला बंद होना चाहिए और मर्दों के साथ ख़वातीन का, उनके शाना बशाना जो कुर्बानियाँ हैं, उनका जिक्र जमील होते रहना चाहिए। ये हज़रत मौलाना का पैगाम था। आज भी ये ख़वातीन का जिक्र है, इसलिए यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं। डॉक्टर खुर्शीद जहाँ साहिबा से मैंने आगाज़ किया, जहाँ सदर मोहतरम तक कारवां पहुँच रहा है, उससे कल दो ख़वातीन का जिक्र बहुत ज़रूरी है जो यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। उनका नाम नामी है नुसरत शहाब साहिबा और तौसीफ जहाँ साहिबा। फैज़ान खान की कैद करते हैं, कैमरे में इनका सिग्नल भी टूट जाते हैं। और नौजवानों का मैं इसलिए ख्याल रखता हूँ कि मेरा शेर है, एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा, एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा, वो शजर ढूंढो कि जिसका देर तक साया है। और मैं अपने मोहतरम को दावत देता हूँ अपने उस्ताद इकबाल मैशर रायबरेली की इस शेर के साथ। उनकी सिफात कौन है अगर बयान की जाए तो आज तक इसे मिलान ना कर सकूँ, लेकिन मुझे इस शेर से उनको दावत देना है कि वक्त ने अपनी कसौटी पर बहुत परखा मुझे, वक्त ने अपनी कसौटी पर बहुत परखा मुझे, था मैं सोना इसलिए कहना पड़ा सोना मुझे, खरे सोने के रूप में मोहतरम अली संसारी साहब। मोहतरम दानिश आज नबी सभी मस्जिद को ये बेहद इज्जत का मकाम है कि इतने पुरस्कार सेमिनार में शामिल होने का मौका दिया था।
मैं मदद को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि बहुत ही अहम मौजू पर कवानी हजरात को इसमें मदद किया गया। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में सबसे बड़ा नाम खवातीन ने रानी झांसी का है, जिन्होंने अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उस जमाने बनाई गई थी, जिस राजा आजादी बादशाह के औलाद में होगी तो उसकी रियासत जो लैस हो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में अपनी सुपरिटेंडेंसी में शामिल करें, अपने मामलेदार में शामिल करें। अवध की तारीख में बेगम हजरत महल का सबसे बड़ा नाम। बेगम हजरत महल को बहुत कीमती पेशकश की गई थी, इतने करोड़ रुपए के हम आपको सालाना पेंशन देंगे, आप पहले हमारे कब्जे को कबूल करेंगे। उन्होंने मना कर उनका हमारा जो वही है वालूनी शाह के जो बेटे थे बेगम हजरत महल से जो चीज कर उनको आप पहले बादशाह तस्लीम करें तब हम वापस कर देंगे। ऐसे ही कष्टप्रस्ती की हालत में नेपाल में एक कोने में उनकी कब्र बनी हुई जो बाद में बहन के कहने पर उसको जैसे इबादत का मकसद तब्दील के बाद आज के इस रोजा से मिलाद का एहतराम हुआ। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।